Children, already we saw about GDP, that is gross domestic product. Understand? And now we are going to see about the methods of GDP calculating. Methods of GDP calculating. How we can calculate the GDP? What are the methods we can calculate this GDP? We'll see it now. Okay. There are 3 types of calculating methods are there. How many types are there? There are 3 methods of GDP calculating. Understand? 1. Expenditure approach. Expenditure one is expenditure approach. In this expenditure approach, here the GDP is measuring by adding the expenditure of final goods and services in a country. Listen carefully, the GDP is calculating the final goods and services, understand, of the expenditure in the expenditure of this GDP, the final goods and services produced in a country in a specific period of time. Okay, so this GDP is what we can say, that is Y is equal to C plus I plus G plus X minus M. The formula for calculating the expenditure approach for GDP என்ன அப்படின்னு கேட்டால், the goods and services in a particular country for a period of particular time, specific time, is calculating the expenditure. Understand? That is, the formula is Y is equal to, Y means GDP. Y means here GDP. This Y is calculating by C. C is consumption. Already we know. C, consumption plus investment plus government expenditure plus what is X? What is M? X is export and M is import. So, X minus M. Export minus income, that is import. Okay. So, this is the first method of calculating GDP. Again I will repeat it. The first method of GDP is the expenditure approach. For that, the GDP from the methods look GDP from the perspective, that is the method adding the expenditure of the final goods and services which is produced in a country in a particular period of time, that is called as expenditure approach. For that, the calculation is Y is equal to X plus I plus G plus X minus M. Then the second one, the income expenditure. Income approach. The second one is income approach. In this income approach, the earnings, the salary of men and women, those are earning, they are going for a work, no? So, the people, those who are earning the amount, the money, understand, they will calculate the GDP. Understand? In this, the wages, what we can say? The wages. Wages means what? Salary. Then the rent. Okay, I will write it on the board then. The earnings of men and women who are involved in producing goods and services. The income approach measuring GDP, that is Y is equal to wages plus rent plus interest plus profit. Again I will repeat it.
here in income approach a people, maybe men or women, they are earning இல்லை அந்த ஏர்ன் பண்ணுறத அந்த மணியை ஜிடிபியில் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இன்கம் அப்ரோச். ஹவு வி கேன் எப்படி அந்த ஏர்னிங் மணி வரும், ஹவு வி ஷுட் கால்குலேட் ஜிடிபி அப்படின்னு பார்த்தா ஜிடிபி இஸ் ஈக்குவல் டு வேஜஸ். வேஜஸ் மீன்ஸ் சேல்ரி. வேஜஸ்னால் என்ன, ஒருத்தவங்க மந்த்து சேல்ரி வாங்குறாங்க, மேபி அவங்க கூலி வேலை செய்யலாம், வீக்லி சேல்ரியாக இருக்கலாம், மந்த்லி சேல்ரியாக இருக்கலாம், டெய்லி வேஜஸாக இருக்கலாம், அதுதான் இந்த வேஜஸ். ஓகே, ஸோ சேல்ரி ப்ளஸ் ரெண்ட்டு ஒரு வேலை வரலாம். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் ஹேவிங் ஓன் ஹவுஸ், 2 or 3 ஓன் ஹவுஸ் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ நான் அந்த ஹவுஸை என்ன பண்ணுவேன், ரெண்ட்டுக்கு விடுவேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ ரெண்ட்டுக்கு விடும்போது மந்த்லி ஐ கேன் கெட் 5,000க்கு ரெண்ட்டுக்கு விடலாம், 10,000க்கு ரெண்ட்டுக்கு விடலாம். பிக் ஹவுஸாக இருந்தால் 15,000 ரெண்ட்டு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அந்த மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்குது, வி ஆர் ஏர்னிங் த மணி. ஓகே, ஸோ த்ரூ திஸ் ரெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வட்டிக்கெல்லாம் விடுறாங்கல்ல, அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நம்மக்கிட்ட நிறைய ஒரு 10 lakhs rupees இருக்குது, யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் மந்த்துக்கு நாங்கள் ஒரு 2 lakhs எனக்கு கொடுங்க, மந்த்து நான் உங்களுக்கு 2% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு தே கேன் கெட். ஓகே, அப்போ 2% இன்ட்ரெஸ்ட்னால் எவ்வளோ, 4,000. அப்போ மந்த்து நம்மளுக்கு 2 lakhs நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு மாதம் நம்மளுக்கு என்ன, நம்மளுக்கு 4,000 நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது ஒரு என்னது, ஏர்னிங். That is another type of earning. So that is interest. Understand? Next one is profit. ப்ராஃபிட்னா என்ன, நம்ம ஏதாவது ஒரு முதல் போட்டு ஒரு கடையோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவோம். இல்லை ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஏதோ ஒரு டெய்லராக இருக்கோம், நம்ம ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம், அப்போ ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு வந்து சுடிதார் தைக்கிறோம், இல்லை பேண்ட்டு ஷர்ட்டெல்லாம் தைக்கிறோம், அதை சேல் பண்ணுறோம், அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வரும் தெரியுமா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ எப்படியெல்லாம் நமக்கு ஏர்ன் பண்ணுறோமோ, understand the way which we are earning money, that is calculating, that is called as income approach. We can earn money through wages, rent, interest or profit. Okay, and the third one, value added approach. Third one is value added approach. This is the value added approach. அப்படின்னு சொன்னால் it is the final goods. ஒரு பொருள் ஒரு தயாரிக்கிறோம், ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஃபைனலாக அது ஒரு கன்சியூமர் கிட்ட போயிடுது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அ ஹோட்டல் போகிறோம், இஃப் வி ஆஸ்க் த சர்வர் டு பிரிங் டீ, அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவன் டீ கொண்டு வரான். அப்போ டீ கொண்டு வரான்னா அந்த டீயில் என்னெல்லாம் இருக்குது, வி ஆர் ஹேவிங் tea powder plus milk plus sugar. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது, டீ, a cup of tea. Can you able to follow children? Listen carefully. So வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னா என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு டீ வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் டீ போய் ஹோட்டலில் வாங்குகிறோம், கடையில் வாங்குகிறோன்னா அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது, டீ பவுடர் இருக்குது, கொஞ்சம் டீ பவுடர் போடுவாங்க, அதில் ஒரு 2 rupees இருக்கலாம் டீ பவுடர். தென் மில்க் எடுத்துக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள், நம்ம கப் ஆஃப் டீ, கப் ஆஃப் டீ இஸ் ₹10 வச்சுக்கலாம். இப்போ டீ பவுடர் ஒரு ₹2 rupeesக்கு டீ பவுடர், அண்ட் மில்க் வந்து ₹6 rupeesக்கு மில்க் அதில் ஊற்றுறான். தென் சுகர் ₹2. அப்போ எவ்வளோ ஆகுது, 2 rupees டீ பவுடர், மில்க் அண்ட் சுகர், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் கப் ஆஃப் டீ. 10 rupeesக்கு we are buying. Can you able to follow? So these are all the value which is added to the work. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதையும் நம்ம 4 rupees போட்டுக்கலாம். These are called as intermediate products. Intermediate goods or products. இப்போ டோட்டல் எவ்வளோ ஆச்சு, 2 + 4 6 + 2 8. இன்னும் 2 rupees இருக்குது. அந்த 2 rupees என்னது, சர்வீஸ். யார் டீ போடுறான், டீ போடும்போது அவங்களுக்கு நம்ம மணி வி ஹாவ் டு கிவ்ல, அவனுக்கு ஏதாவது த ஒர்க், த சர்வீஸ் விச் த பர்சன் ஹூ இஸ் டெட், அவனுக்கு 2 rupees. அப்போ இது யார்,
ஒர்க் பண்ணுறவன் சர்வீஸ். ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ வந்தது? 10 rupees. ஸோ டீ பவுடர் இஸ் 2 rupees, milk is 4 rupees, sugar is 2 rupees. They are intermediate goods. Understand? அப்புறம் இதெல்லாம் டுகெதர் யார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க? யார் செய்கிறது? த ஒர்க் டன் பை அ மேன். யாரோ ஒருத்தர் செய்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவங்களுக்கு 2 rupees. அப்போ டோட்டலாக 10 rupees. ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணுறது தான் என்னது? வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச். ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அந்த வேல்யூ எல்லாம் சேர்த்து பண்ணுறது தான் வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச். கேன் able to follow children? Now, what are the methods of GDP is calculating? First one is expenditure approach. For that, the formula is GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. Another one is income approach. That is GDP is equal to wages plus rent plus interest or profit. Third one is value added approach. For that, the intermediate goods எல்லாம் சேர்ந்து plus service together. That is called as value added approach. Understand? Okay children? Okay. Next we'll go to the importance of GDP. What are the importance of GDP? What are the importance of GDP? First one is, it is the study of economic growth. We should study the economic growth. ஸோ நம்ம ஜிடிபியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் we can learn the study the economic growth. And the second one, the problems of inflation, the problems of inflation and deflation. இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். And the third one, we can compare the developed countries, a comparison of countries. The comparison of countries. And the fourth one is the purchasing power. We can estimate the purchasing power. And the fifth one is study of public sector. And the sixth one is guide to economic planning. So these are the importance of GDP. What are the importance of GDP? First, we can study the economic growth of GDP. ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் growth என்ன அப்படின்றத we can know through this GDP. Understand? And the next one is we can know the problems of inflation as well as deflation of a country. And the third one, we can compare the countries, the living standard of a people. இந்தியாவோட அமெரிக்கா எப்படி இருக்குது? நல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரி. ஜப்பான் டெவலப்டு கண்ட்ரி. இந்தியா இஸ் அ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. ஆஃப்ரிக்கா, ஜாம்பியா, ஜிம்பாப்வே அதெல்லாம் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரி. ஸோ வி கேன் கம்பேர். இஃப் வி நோ ஜிடிபி ஒன்லி we can compare the countries. Then next one, purchasing power. ஒரு purchasing powerனா நம்ம எவ்வளோ வாங்குகிறோம், which we are buying, அதோட பவர் என்ன, அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, குவான்டிட்டி எப்படி இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம we can know. And the study of public sector, government undertaking எவ்வளோலாம் இருக்குது. Public sector in the sense under the control of government. Understand? So we can know that. Then we can plan the economic condition of a country. So these are all the importance of GDP. If we study GDP, we can know all these items. Okay. Then next one will pass to limitations of GDP.
வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி? ஜிடிபிக்கு என்னென்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது? Limitations of GDP. Here several important goods and services left out of GDP. First one, several goods and services. Several goods and services are left out of GDP. என்னன்னு பார்க்கலாம். Understand? In the goods and services, parents are earning the money that we know. All the parents, எந்த பேரண்ட்டும் வீட்டில் சும்மா இருக்க மாட்டேன்றாங்க. ஸோ ஈவன் மேல் ஆஃப் அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி, ஈவன் இப்போ இந்த காலத்துலலாம் அம்மாங்களும் வேலைக்கு போகிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த பேரண்ட்ஸ் தே ஆர் ஏர்னிங் த மணி அண்ட் தே ஆர் என்ன ஏர்னிங் த மணி அண்ட் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் த மணி ஃபார் த சில்ட்ரன். Understand? So the goods and services which are what we can say அப்படினு கேட்டா, the parents they are earning the money and they are spending the money for the children. அதுக்கு ஏதாவது காசு இருக்கா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தங்க நான் போய் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு காசு இருக்குது. I am working as a teacher. So our school is giving salary to me. Okay. நான் என் பையனுக்கு போய் சோறாக்கி போடுறேன், சமையல் பண்ணி போடுறேன், குக் பண்ணுறேன். நான் வீட்டில் என்னோடய பையனோட வாஷ் பண்ணுறேன். அப்போ அதுக்கெல்லாம் வந்து என்னோட சன் எனக்கு பைசா கொடுக்குறான்னா, ஆர் உங்களை எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் உங்கள் மம்மி டாடி தே ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ஜாப் அண்ட் தே ஆர் ஏர்னிங் த மனி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்டு உங்களுக்காக உங்கள் மம்மி என்ன குக் பண்ணி தராங்க, உங்களோட கிளாத் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, வீடு சமையல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க, உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதுக்கெல்லாம் ஆர் யூ பேயிங் எனி மனி டு யுவர் பேரண்ட்? தென் நாட் அட் ஆல். Understand? So they are called as several goods and services are left out. Goods and services are left out of GDP. இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவது? GDPல வராது. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலை, these are all not sold. நம்ம இதெல்லாம் விற்கலை. பையனுக்கு நம்ம சாப்பாடு போடுறதையோ துணி துவச்சி போடுறதையோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம காசாக கேட்குறோம். நம்ம பிள்ளைகிட்டேருந்து உங்கள் மம்மி டாடி காசு கேட்குறாங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுறதுக்கு? நாட் அட் ஆல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தே ஓன்ட் கம் அண்டர் ஜிடிபி. அதெல்லாம் என்னது? லெஃப்ட் அவுட்னா அதெல்லாம் வராது. இட் ஓன்ட் கால்குலேட், இட் ஓன்ட் பி ஆடட் இன் ஜிடிபி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் த செகண்ட் ஒன், ஜிடிபி measures only quantity but not quality. GDP measures only quantity but not quality. GDP measures only quantity. Quantity என்ன? அளவு. எவ்வளோ அளவு இருக்குது, எவ்வளோ சேல் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எவ்வளோ ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த குவான்டிட்டியை தான் பார்க்குமே தவிர அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்றது இட் ஓன்ட் சி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? குவாலிட்டி வந்து இதில் ஆட் ஆகாது.